الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربنا زدنا علما آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ کہ ہم بیٹھ سکے اس کو دوبارہ کنٹینیو کرنے کے لیے جہاں ہم نے پچھلا سلسلہ چھوڑا تھا۔ ہم بات کر رہے تھے حال اور ذوالحال کی، ٹھیک ہے، اور اس کی ایکسرسائز ہم تمرین کر رہے ہیں، ایکسرسائز کر رہے ہیں، اور ہم نے پچھلی کلاس میں ان پہ غور کیا تھا، مثالیں دی ہوئی تھیں اور ان پہ غور کیا تھا، اور اب وہ ہمیں ایکسرسائز کہہ رہے ہیں کہ کرنے کے لیے میں سوال پڑھ دیتی ہوں اور پھر میں آپ کو ون بائی ون بلاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 3 ہے میز۔ میز کا مطلب تمیز کیجیے، اور تمیز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ الگ الگ کرنا، ٹھیک ہے۔ میز واو العطف من واو الحال، یعنی واو العطف کو واو الحال سے الگ کیجیے، فی الجمل الآتیتی، نیچے آنے والے جملوں میں، ٹھیک ہے۔ ان دا فالوئنگ سینٹینسز جسٹ سیپریٹ واو العطف اور واو الحال۔ دا خطن، دا کا مطلب ہے لگائیے، رکھیے، خطن ایک خط، ایک لائن، خطن واحدن، خطن واحدن ایک لائن، تحت واو العطف، واو عطف کے نیچے ایک لائن لگائیے، اور خطین دو لائنیں، تحت واو الحال، واو حال کے نیچے دو لائنیں لگائیے۔ تو یہ تو ظاہر ہے اگر آپ کے پاس بک ہو تو پھر آپ اس طرح کریں گے، لیکن ابھی آپ مجھے صرف بتاتی جائیں گے، ٹھیک ہے، کہ واو الحال کون سا ہے، واو عطف کون سا ہے۔ جی، اینی والنٹیئر ٹو کم فرسٹ؟ یہ جملہ ہے، اس میں سے بتانا، یہاں پہ آپ کو دو یعنی یہاں پہ واو نظر آ رہا ہے، آپ نے بتانا ہے واو العطف ہے یا واو الحال ہے، یہ بتانا ہے آپ نے مجھے الگ الگ۔ جی شاباش۔ جی مس، جی یہ پڑھ کے پہلے پڑھیں پورا جملہ پھر بتاؤں؟ ہاں ہاں۔ جی، خرج المدرس، نکلا مدرس، من الفصل، کلاس سے، وذهب، اور وہ گیا، الی مکتب المدیر، وہ مدیر کے مکتب کی طرف، آفس کی طرف، آفس کی طرف، یعنی ہاں جی آفس کی طرف۔ اور یہ واو جو ہے یہ عطف ہے، کیونکہ یہ ذهب اور خرج یہ دو فعل ہیں، مدرس کے ہی دونوں فعل ہیں، ٹھیک ہے، دونوں فعل تو اس نے پہلے یہ کام کیا اور پھر یہ کام کیا، تو یہ واو عطف ہے، بالکل ٹھیک، بارک اللہ فیکی۔ اگلا بھی کر دیں۔ دخلت، میں داخل ہوا، علی المدیر، مدیر کی طرف، یا مدیر، ہاں ویسے تو آ رہا ہے کہ مدیر پر داخل ہوا، رائٹ، ہاں یعنی ہاں مدیر کے پاس آیا، ہاں ہاں مدیر کے پاس گیا، وہو یکتب، اس حال میں کہ وہ لکھ رہا تھا، ہاں، یعنی جب یہ میں مدیر کے پاس داخل ہوا تو وہ لکھ رہا تھا، ٹھیک ہے، اس کے لکھنے کی یہ حالت میں واو استعمال، حال ہے۔ یہ واو حال ہے، بالکل ٹھیک، الحمدللہ، کانسیپٹ ہمارا کلیئر ہو گیا۔ جی اگلا والنٹیئر کون ہے؟ اقصیٰ، بارک اللہ فیکی۔ جزاک اللہ خیر۔ جی شاباش، آ جائے کوئی آگے جلدی سے تیسرا اور چوتھا جملہ پڑھنے کے لیے۔ میں کروں؟ میں جی سمیہ۔ خلا، داخل ہوا، حامدن، حامد داخل ہوا، و معاویتو ہو جائے گا، اور معاویہ داخل ہے، والحسن الفصلی، اور حسن، ہاں حسنو، ہاں یہ بھی وہی، الحسن الفصلی، یعنی اس میں فصلہ آئے گا میم یہاں پر کہ وہ کلاس میں بالکل داخل ہوئے، بالکل بالکل، ہاں، والمدرس، واہ مطلب اس حال میں کہ مدرس جو ہے وہ یشرح یعنی وہ تشریح کر رہا تھا، مدرس ایکسپلین کر رہا یشرح تھا، الدرسی، یعنی درسا مطلب اس کی مفعول ہو گیا نا، درس کی درس۔ ہاں ہاں ٹھیک، کہ وہ یہاں کے حامد، اور داخل ہوئے حامد، معاویہ اور حسن کلاس میں، اس حال میں کہ مدرس جو ہے وہ تشریح کر رہا تھا درس کی، تو یہ ہو گیا واو الحال۔ تو پہلے یہ جو دونوں واو ہیں، یہ واو والے، یہ دونوں واو عطف ہیں، اور یہ والا واو حال، واو الحال، پرفیکٹ، بارک اللہ فیک۔ اگلا۔ جی، عارفو یعنی میں جانتا ہوں، اللغتین، ہاں دو ہے نا، اللغتین، ہاں عارف اللغتین، جی میں جانتا ہوں دو لغتیں، دو زبانیں، ہاں، الانگلیزیتا، انگلش کی،
والفرنسیتا اور فرانسی کی. ٹھیک ہے. انگلش اینڈ فرینچ. ہاں اس میں ہو گیا عارفو یعنی میں جانتا ہوں، اس میں فعل اور فاعل دونوں ہو گئے. لغتینی جو ہے یہ مفعول ہو گیا، لغتینی یہ نصب ہو جائے گا اس کا کہ میں یہ دونوں جانتا ہوں. انگریزی تھا والفرنسی سے یہ اسی سے ریلیٹ ہو جائے گی نا، بدل ہو جائے گا نا میم لغتین کا کہ میں ہاں بالکل ٹھیک ہے. ہاں لیکن یہ واو آپ نے بتانا ہے. یہ واو جو ہے یہ واو عطف ہے. واو عطف ہے کیونکہ انگلش اور فرینچ میں عطف ہے کہ یہ اور یہ زبان جانتا ہوں، دو زبانیں جانتا ہوں، انگلش اور فرینچ. بارک اللہ فیک کی سمیہ، ماشاء اللہ بارک اللہ فیک کی. جی اور آ جائے کوئی شاباش 5واں اور 6واں جملہ پڑھنے کے لیے. جی بس میں کروں. جی جاء نیل والدا ولدو. والدو. ہاں یہ اچھا والدو جاءنی، دیکھو شیبہ اس کا کیا مطلب ہے، پہلے اس کو سمجھے ہم. جاءنی یہ کا کیا مطلب ہے؟ آیا اس میں فعل اور فاعل کے ساتھ ہی ہے نا. اور کیوں یہ نون جاءنی، وقایا ہے. ہاں نون وقایا ہے یہ والا، بالکل ٹھیک. اور پھر اس کا مطلب نون میرے وقایا کب آتا ہے؟ جب یہ یا یہ مفعول ہے نا. ہاں نون یا یہ مفعول ہے. ہاں ٹھیک ہے. دیکھو شیبہ ایک وہ رول ہے نا کہ جب بھی یہ یا جو ہے یہ یا متکلم ہے، ٹھیک ہے، یعنی پروناؤن ہے نا، ضمیر ہے. ہم وہ رول یاد کر لیتے ہیں، ضمیر جب بھی کسی ورب کے ساتھ لگے گی تو ہمیشہ مفعول بن کے آئے گی، ہے نا. ٹھیک. ہاں یعنی یہ فعل ہے نا جا، یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ فعل ہے، فعل ماضی ہے جا، رائٹ. جی تو یہ جو یا کی ضمیر جڑی ہوئی ہے نا، ہاں یہ یا کی ضمیر فعل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جب بھی فعل کے ساتھ جڑے گی تو ہمیشہ مفعول ہوگی، ٹھیک. اور جب یہ کسی اسم کے ساتھ جڑے گی تو وہ مرکب اضافی ہوگی، ٹھیک ہے. جیسے کتاب ہے، سپوز کتاب کیا ہے؟ کتاب ورب یا ناؤن، اسم یا فعل؟ اسم. اس کے ساتھ آپ یا جوڑیں بن جائے گا تو وہ کتابی، کتاب لی تو وہ میری ہے مرکب کتاب. اضافی. ہاں اضافت تعلق شو ہوگا اس کی نسبت، رائٹ نا، میری کتاب. تو جب بھی پروناؤنز کسی اسم کے ساتھ جڑیں گے تو مرکب اضافی بنے، یعنی مضاف الیہ بنیں گے، اضافت قائم ہوگی. اور جب بھی پروناؤنز کسی ورب کے ساتھ جڑیں گے، ضمائر جب کسی فعل کے ساتھ جڑیں گے تو ہمیشہ وہ مفعول مفعول ہوگا. بنیں گے. ہاں اب چونکہ یہ آپ کو پتہ ہے نا، جا کو ہم جا ای تو کر نہیں سکتے، پہلے ماضی ہے، چینج تو کر نہیں سکتے، لیکن یا کو چاہیے کسرہ. یہ ای جو سائن ہے اس کو بدل نہیں سکتے ہم. تو جا ای وہ جھگڑا ہو رہا ہے، بھی کیسے پڑھے نہیں جا رہا، تو بیچ میں نون لگایا، نون وقایا ہے نا. ماشاءاللہ آپ کو یاد تھا نون وقایا، آئی ایم ویری ہیپی، الحمدللہ آپ کو نون وقایا یاد تھا، ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فعل اور فاعل تو اسی میں آ گیا جا نہیں. اچھا فعل اور فاعل ابھی اس میں آیا، ہم ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ پہلا فعل ہے نا، پہلا صیغہ ہے. جب بھی پہلا یا چوتھا آئے گا تو ابھی ہم تو کنفرم اس کے نہیں کر فائل، سکتے. جی فائل کبھی ظاہر ہوگا اور کبھی اس بالکل کے اندر ہوگا. فاعل ادھر ظاہر بھی ہو سکتا ہے. ہاں جی تو اب ادھر ظاہر نہیں ہے میں صفت کہ ظاہر کیونکہ مفعول آ گیا نا. ہاں لیکن آگے ایک اور بھی تو آپ کو اس میں آگے نظر آ رہا ہے. اچھا آگے والا دو ہے، تو وہ جو والا دو ہے وہ فائل ہے. بالکل رائٹ. تو کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ فاعل ذرا ہٹ کے بھی آ گیا، مفعول کے بعد آ گیا، کیونکہ مفعول تو اس یہیں پہ ساتھ ہی آ گیا نا، ٹھیک ہے. تو اسی لیے پھر میں نے اس کو ولدو پڑھا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ فاعل ہے. جاءنی الولد، میرے پاس لڑکا آیا، رائٹ. تو یہ فاعل ہے اس کا. تو اٹ کین ٹیک لٹل ڈسٹینس آلسو، ٹھیک ہے. جب مفعول ضمیر کی شکل میں اس کے ساتھ ہی آ گیا فعل کے تو ظاہر ہے وہ مفعول ہے، تو پھر فاعل اس کے بعد ہی آئے گا نا ڈیفینیٹلی. اگر آیا تو اگر کچھ بھی نہ ہوتا نا اس کے بعد، کوئی اسم نہ ہوتا تو ٹھیک ہے، پھر ہم اس کے اندر ہی مان لیتے کہ وہ میرے پاس آیا. ٹھیک ہے، وہ فائل بھی اندر ہی ہوتا، مفعول بھی اندر ہی ہاں ہوتا. لیکن اب ہمیں ایک اسم نظر آ رہا ہے بعد میں، ہے نا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ فاعل ہو سکتا ہے نا، ٹھیک ہے. تو پھر سینس اس کی ہم دیکھ لیں گے. مفعول کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ مفعول تو یہاں پہ آ گیا اس کے ساتھ ہی آلریڈی ضمیر کی اندر ہے. شکل میں. ٹھیک ہے، ہاں نہیں اس کے اندر یہ ضمیر کی شکل میں آ گیا نا ضمیر کی شکل میں آ مفعول. گیا. ہاں تو اگر تو اس کے اندر فاعل ہوتا تو پھر فاعل مفعول فعل سب کچھ اسی کے اندر پورا ہو جاتا، تو پھر کوئی اسم آگے آنا ہی نہیں چاہیے تھا، ہے نا. لیکن اب یہاں پہ ایک اسم ہے تو اس کا مطلب ہے دیر آر چانسز کہ وہی ہمارا فاعل ہوگا. جزاک اللہ خیر مسٹر کی چلیں
जाअनी यल वलदु, मेरे पास लड़का आया. आया एक लड़का. वहुवा यबकी. बका वाराजा. क्या होता है? जी. बका यबकी क्या होता है? रोता हुआ, रोना. रोता हुआ. हम्म. वहुवा यबकी, इस हाल में कि वो रो रहा था. ठीक है. बिल्कुल. वाराजा. हम्म. ठीक है, ये एक और फेल आ गया. बिल्कुल. अब और इसके अब ये जो इसके अंदर ये आप देखें पहला है तो इसके अंदर फाइल और मफूल दोनों हैं. ये किस राजा राजा के में? अंदर कौन दोनों है नहीं, राजा में? फाइल और मफूल. मफूल कहाँ है? फाइल और फेल. नहीं सॉरी, फेल और फाइल. फेल और हम्म. फाइल. फेल बिल्कुल और फाइल. बिल्कुल. सॉरी. बिल्कुल सही. बिल्कुल ठीक है. इसके अंदर है. राजा हाँ. और जब वो लौटा. जब कहाँ है? बाहुआ. जब कहाँ है शीबा? याद याद. शीबा जब कहाँ है? ओके. जब नहीं है ना. और वो लौटा. और वो लौटा. बाहुआ याद हिक. हम्म. याद हिक होगा. यदहिकु. हाँ. वर्ब जो है ना वो याद साइलेंट नहीं हिकु. होते हैं. उसके कोई रीजन होती है ना उसके साइलेंट होने. हाँ, नॉर्मल फेल मुदारे है तो यदहिकु पढ़ेंगे इसको. याद हिकु. और वो लौटा इस हाल में कि वो रो रहा था. ज़हका हंसना. बका रोना. हंसना. और इस हाल में कि वो हंस रहा था. सही हो गया. ठीक है. बारकल्लाह फीकी. माशाल्लाह. परफेक्ट. अब मुझे बता दें कि इसमें कौन से वाव कौन से हैं. जी, इसमें जो ये वाव जो राजा के साथ आ रहा है ये अतफ है. और ये बिल्कुल जो जिसको आपने अंडरलाइन किया ना ये दोनों वो हैं हाल हैं. बिल्कुल. तो ये अत्फ है और ये वाला हाल है. परफेक्ट. अल्हम्दुलिल्लाह. ठीक है. चलें नंबर 6. जी. दाखला. दाखला इस्माइलु. अब ये इस्माइलुल मस्जिदा. ठीक है, ये फाइल और ये मफूल आ गया. इस्माइल दाखिल हुआ मस्जिद में. वल इमामी. क्यों इमामी? क्यों? इमामा अच्छा. या इमामू. मुंह होगा. हाँ. फाइल है. इमामा क्यों होगा? क्या ये भी मफूल है? नहीं ये फाइल है. ठीक है. हाँ बिल्कुल. परफेक्ट. इमामू होगा. इमामू. इस्माइल दाखिल हुआ मस्जिद में इस हाल में कि इमाम यकरा अल फातिहा. अच्छा. यकरा अल क्यों? यकरा फेल मुदारे है तो फेल मुदारे जी, फेल नॉर्मली क्या मुदारे. होता है? फ़अला यफ इलू. यफ़इलू भी हो सकता है, यफ़उलू भी हो सकता है, यफ़अलू भी हो सकता है, बट एंड पे लू ही होगा. यानी ओके. यक़रऊ ही होगा. यानी एंड पे जो फेले मुदारे नॉर्मल होता है ना वो ओके. हालत रफ़ा में होता है. ठीक है. जी जी है जी. ना. हाँ तो वल यक़रऊ. इमाम यकरा उल फातिहा. फ़ातिहता. फातिहाता. वल इमामु यक़रऊ फ़ातिहता. है ना. यक़रउल फ़ातिहता वल इमामु क्योंकि वो है फाइल है. ठीक है. और यक़रऊ नॉर्मल फेले मुदारे भी हालत रफ़ा में होता है. ठीक है. और ये है मफ़ऊल. परफेक्ट. माशाल्लाह. आई एम वेरी हैप्पी शीबा. माशाल्लाह आप ट्राई कर रही हैं. विदाउट एराब है बुक फिर भी आप माशाल्लाह ट्राई कर रही हैं. और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप ना यही हमारे जो मेरे क्लास फेलोज जो हैं जो इस बुक को पढ़ के यहाँ 12 13 पे पहुंच आप उनसे वापस सुन के देख लें. कईयों को नहीं पढ़ना आएगा बिल्कुल. तो माशाल्लाह आप समझ लें कि आपका लेवल वहां तक आ गया कि माशाल्लाह एटलीस्ट यू आर रीडिंग इट. अल्हम्दुलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. बारकल्लाहु फीकी. जज़ाकिल्लाह खैर. वही की. ठीक है. तो इसमें जो ये है वल आपने खैर तर्जुमा तो कर दिया इस हाल में कि ये हाल है. ये वाव हाल है. वाव हालिया है. बिल्कुल ठीक. परफेक्ट. माशाल्लाह. बारकल्लाहु फीक. अच्छा अगला सवाल देख लेते हैं जल्दी से फिर आगे चलते हैं. अय्यन. अय्यन यानी ताजीन कीजिए. ठीक है. मुअय्यन कीजिए. उर्दू में लफ्ज होता है ना मुअय्यन. फिक्स करना किसी चीज को.
معین کیجئے نوع کل واو مما ورد فی الجملۃ الآتیہ فی الجملۃ الآتیہ نیچے آنے والے جملوں میں جملے میں جملتی ایک ہی جملہ ہے نیچے آنے والے جملوں میں واو کی کس نوع کا کس قسم کا واو ہے اس کی تعیین کیجئے اس کو فکس کیجئے ٹھیک ہے ایک جملہ ہے اس میں کافی سارے واو آئے ہوئے ہیں اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کون کون سا واو ہے یہ شاباش who will try میں ٹرائی کروں. جی نوشین واللہ ما غبت ما یوما. غبتو چلے میں آپ کو حق کرتا ما غبتو اور یہ بالکل وہی جملہ ہے اچھا اس طرح کا جملہ سبق میں بھی آیا تھا ما غبتو ٹھیک ہے غابا یغیبو سے ہے ما غبتو ٹھیک ہے واللہ ما غبتو یومن یومن و انا صحیح 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 صحیح. اچھا یہ مصدر ہے صحیح. ان کیوں کہتے ہیں صحیح صحیح اسم ہے نا ہاں ہاں مصدر کہہ لیں چلے مصدر بھی اسم کی کیٹیگری ہے ہم آگے لہذه السنة بل السنة سنت الماضیہ الماضية. ہاں چلیں اللہ کی قسم واللہ کہتے ہیں واو قسمیہ ہو گیا پہلا. بالکل ٹھیک یومن و انا اللہ کی قسم میں کبھی غیر حاضر نہیں ہوا ایک دن بھی غیر حاضر نہیں ہوا وَأَنَا صَحِيحٌ واو خالیہ ہے و انا کیونکہ واو فوراً بعد ضمیر بھی آ گئی کیا کہتے ہیں اس حال میں کہ میں صحیح ہوں یعنی تندرست ہوں صحیح سلامت ہوں ہے نا یعنی ٹھیک ہوتے ہوئے میں کبھی غیر حاضر نہیں ہوا ایک دن بھی ٹھیک ہے کہ میں صحیح ہوں اس حالت میں کبھی غیر حاضر نہیں ہوا یعنی اس کا مطلب جب میں غیر حاضر ہوں تو بیمار ہی تھا صحیح ہوتے ہوئے میں کبھی غیر حاضر نہیں ہوا ٹھیک ہو گیا جو ہے یہ سال میں السنتا جو ہے سال ہو گیا ولا یہ واو عطف ہے بالکل یہ واو عطف ہے نہ اس سال اور نہ ہی پچھلے سال نہ ہی پچھلے سال پرفیکٹ ماشاء اللہ بارک اللہ فی کی 3 الگ قسم کے واو آگے تھے واو قسمیہ واو عطف اور واو حالیہ بارک اللہ فیکم ماشاء اللہ چلے سوال نمبر 5 سے ہم انشاءاللہ اگلے میں کریں گے یا کر لیں ایک سوال اور آج کی صورت بہت لمبی ہے اس میں چھوٹے کم اور چیزیں زیادہ ہیں چلے ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ ہم اس کو سوال نمبر 5 سے اگلی کلاس میں کریں گے اور ہم صورت کی طرف چلتے ہیں پھر اپنی جی چینج ہوا اسکرین چینج ہوئی گرلز جی ٹھیک ہے چلیں کون آئے گا پھر بسم اللہ کرتے ہیں سورۃ الکوثر سب سے چھوٹی سورہ ہے قرآن پاک کی جی شاباش کون آئے گا اور ابھی تک کی سب سے لمبی تفسیر ہے اچھا انشاءاللہ اس کو بھی کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان بے شک ہم نے آتینا ہم نے عطا کی کل کوثر تجھے آپ کو کوثر بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی اچھا ان اور نا سے مل کے اسم ہے اور اس کے ساتھ ضمیر جڑی ہوئی ہے اور متکلم کی ضمیر جڑی ہوئی ہے اور یہ ان جو ہے یہ ہر مشبہ بالفعل ہے یہ تو میں نے نہیں لکھا تھا ہاں جی ٹھیک ہے یہ مشبہ بالفعل ہے ہاں یعنی لیکن مشبہ بالفعل کا کیا مطلب اقصا کیا سمجھتے ہیں ہم اس سے ہاں جو یعنی جو فعل کے جیسے ہوتے ہیں ہاں تشبیہ ہے نا جیسے ہونا تشبیہ ہے نا مشبہ بالفعل فعل کے مشبہ ہیں فعل کی طرح ہیں کس طرح فعل کی طرح ہے کیا ان کی شکل فعل کی طرح ہے کیا فعل کی طرح کیسے ان کا عمل فعل کی طرح یعنی ان کی عمل فعل حیثیت کی طرح بالکل بارک اللہ فی کی جیسے کسی فعل کی وجہ سے بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ حالت فعل کی وجہ سے فاعل اور مفعول ہوتے ہیں نا تو ان کی ڈیسائیڈ ہوتی ہے نا حرکت
है ना, कि कौन फेल कर रहा है और कौन किस पर फेल हो रहा है, हालत रफा है या नसब है, वो फेल की वजह से डिसाइड होता है ना। तो जी जैसे फेल की वजह से कुछ चीजें हालत नसब रफा में आती है, इस तरह इन्ना की वजह से भी आती हैं। ठीक है, इसम पे ये अमल करता है, जैसे वो फेल पे अमल वो उस पे करता है, तो ये इसम पे, तो इसलिए इनको मुशब्बह बिल फेल कहते हैं। ठीक है, और अच्छा, ये मुतकल्लिम की ज़मीर है इसके साथ, और इसके बाद आगे आगे चले आतईना का। ओके चलें। अच्छा, आतईना का, इसमें जो इसकी तो बहुत सारे स्टेप। अच्छा, मैं शुरू करती हूँ, बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो इसका रूट वर्ड देखते हैं। आता का आइन तो वाओ इसका रूट वर्ड है, और अगर हम इसको देखें तो ये गैर सही फेल में से है। ठीक गैर है। सही में भी इसका मोतल है, मोतलुल लाम। हम्म, लाम, हाँ सही है, सॉरी, जी जी। आइन तो वाओ है ना, तो वाओ को करना है, ठीक है। बिल्कुल। अब उसके बाद हम देखें जो इसको अगर हम बाबे अफ़आल में डालें तो आतावा, अफ़आला आतावा। लेकिन इसका हमने यहाँ पर पहले ट्रीटमेंट भी करना है, और ये है कि जब फ़ेल नाकिस में बाबे अफ़आल में आता है तो वाओ जो है वो या में बदल जाता है, तो ये होगा आताया। बाबे फ़आल में दाखिल करने से जी, वो वाव या में आ, बदल जाता है। वाओ या में बदल जाता है। ओके। ठीक है, अब ये आतया हो गया। अब आतया के जो या के ट्रीटमेंट के लिए ये हर्फ इल्लत है, तो इसके लिए हम करेंगे कि अगर हर्फ इल्लत हाँ, अगर हर्फ इल्लत वाव से हमने बदला, अगर हर्फ इल्लत पर पेश है तो उसकी जगह पर अलिफ आ जाएगा, और अगर या है तो खड़ा अलिफ आ जाएगा। बाबे फ़आल में करने से ये आ हो गया ना, अफ़अला के वजन पर आतया, अअतवा हो गया पहले, अगर हम इसको देखें, ठीक ठीक है। है, इस तरह से था। तो फिर आतवा था, फिर हमने उसे आताया किया, आताया, वाव वाव को या में बदल दिया। अच्छा, और फिर हमने उसको, हाँ जी, इस तरह से हो गया आता या। ठीक है, फिर आताया। अब आताया में जो या की हरकत है, या के ऊपर जो वो है, अगर वो हर्फ इल्लत पर पेश है तो अलिफ आ जाता है बदल कर, और अगर हर्फ इल्लत नहीं, अगर हर्फ इल्लत वाव है तो उसकी जगह पर अलिफ आ जाएगा, और अगर हर्फ इल्लत या है तो खड़ा खड़ा अलिफ आ जाएगा। तो यहाँ पर हर्फ हाँ, इल्लत या तो है इसको, तो हाँ, ये आमिर सुहेल साहब जो है ना, इसको थोड़ा डिफरेंट एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन जो हमने फहमुल कुरान पढ़ा है ना, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट एक्सप्लेन हुआ, और मुझे वो वाला ज्यादा इजी लगता है। जो जो फहमुल कुरान में जैसे हुआ है ना, वो इस तरह से देखो, इसको इस तरह याद करने की बजाय कि अगर ये है तो ये आ जाए, ये है तो ये, तो वो थोड़ा मुश्किल लगता है। मतलब इस तरह मैं इस देखो, हमने जो इसका ट्रीटमेंट सीखा हुआ है ना, चाहे अजवफ हो या चाहे नाकिस हो, ये नाकिस है ना जिसके एंड पे हरफ इल्लत आ रहा है ना, जी जी, मुअत्तलुल फा। तो उसमें अगर हम रूल वही रखें कि अगर देखो, या हाँ हरकत को पीछे, या की हाँ, हरकत को पीछे वाली पीछे हरकत को ट्रांसफर देख करें, लेंगे, और हाँ पीछे वाली हरकत के हिसाब से अलिफ आ जाएगा। एग्जैक्टली exactly। तो वो तो ज्यादा या, मतलब इजी मुझे जी लगता है। ठीक है, ठीक है, ठीक तो है, उस हाँ, तरह वो मतलब, हमारी हाँ रिपीटेशन भी हो रही है फिर इस तरह से। हाँ एग्जैक्टली वो अजवफ में और इसमें रेपिटेशन भी हो रही है। तो उसमें सिर्फ ये होता है कि अगर तो देखो, यानी इसके पीछे ऑलरेडी फतहा है, तो हम फिर चेंज नहीं किया, मतलब ज़ाहिर है उसको नहीं चाहिए, और मतलब साकिन तो नहीं है, तो इसका वैसे ही हम ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, लेकिन फिर इसके कंपैटिबल लेकर आना होता है। इसके फतहा है ना, तो इसके कंपैटिबल लेकर आना है हमने हरफ इल्लत। लेकिन चूंकि या जो है वो कंपैटिबली मतलब कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग मजबूत हरफ इल्लत है, तो वो रिमूव नहीं कर सकते नहीं हम। होता। तो उसकी, लेकिन उसकी फिर जो उसकी वो अलिफ को लगाने के लिए हम यहाँ पे अलिफ सगीरा लगा देंगे, ये रहेगा लेकिन इसकी साउंड नहीं आएगी। तो आ बन गया। ये इस तरह मुझे बहुत इजीली समझ आ जाता है, तो राइट। अब ये इसी तरह हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये आता कर लिया, और फिर अगर हम इसका मादी का ये सीगा हो गया, मुदारे का सीगा किया, फाला युफेलु के वजन पर यू तयू, हाँ, इसका मुदारे बनाना है, आता अफ़अला युफ़इलु, तो उससे यू बनता है। ठीक हो गया। हम्म यू तयू। हम्म। तो अभी हमारा वाव है, तो इसकी क्या वाव ये है, वो कहाँ वाव है? नहीं, हाँ ठीक हो गया, हमने ये यू है ना। हम्म अब इसका भी ट्रीटमेंट करना है कुछ।
ओके करना है कि नहीं करना? आप बताओ। ठीक है। मतलब हाँ, क्या ये जो है, क्या ये फेले मुदारे है? हम क्यों इसमें गए हैं? फेले मुदारे में हम क्यों गए हैं? क्या ये फेले मुदारे है जो हमारे नहीं सूरह में आया है? नहीं 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 नहीं, बस हमने ये इतना ही किया है, इसका चेंज किया है। अगर हम इसका आता की गर्दान में जाएंगे तो फिर हमें हाँ मुतकल्लिम का सीगा मिलेगा हाँ आतईना, यानी ये जमा मुतकल्लिम का सीगा होगा जो इसमें यूज हुआ है, आतईना। है ना, मुदारे तो यूज नहीं हुआ, यूज नहीं हुआ था, हम उसकी डिटेल में नहीं जाते, हम ठीक स्किप है। कर सकते हैं उसको। हाँ, यहाँ पे ठीक है। सिर्फ फेले मादी इस्तेमाल हुआ है ना, माफ वो हमने बना और लिया आता। आतईना ये मुतकल्लिम का सीगा हो गया, जमा मुतकल्लिम का, मुतकल्लिम, और हाँ, इसके जमा साथ मुतकल्लिम का। आतईना का, और इसके साथ जमीर है हम्म वाहिद वाहिद हाजिर की, हम्म और ये हो गया इसका मफूल भी हो गया, फेल फाइल और मफूल। अब आतईना जमीर, का अभी अभी ने देखा कि जमीर जब भी फेल के साथ जुड़ती है तो मफूल जी बनकर ही आती है, तो मफूल। ये जो है अच्छा। और कुछ लोगों को ये नून अलिफ ना, जैसे आतईना, तो ये उसको, उनको लगता है कि ये जमीर है, नून अलिफ ना की जमीर है, तो ऐसा नहीं है, है ना। नहीं, ये ये तो तो मुतकल्लिम सीगे की की है वजह ना, से है, सीगे बिल्कुल की है। ठीक। ये क्योंकि कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है शुरू में, ठीक है ना, अच्छा कि ना की जमीर है। नहीं, ना की जमीर नहीं है, वो सीगे में आई है, ठीक है, आतईना, जैसे फाल ना के वजन पे। अच्छा, तो अभी आतईना तक हो गया। उसके बाद है अल कौसर, कल कौसर। तो ये कौसर है, ये इसम है और इसके साथ अलिफ लाम दाखिल हुआ है, और ये खास किया हुआ है, मारिफा बनाया हुआ है। तो हम्म बस मैंने कौसर की डिटेल, वो काफी थी अलिफ लाम के, मगर मैंने नहीं इसमें कुछ इतनी डिटेल लिखी भी। हम्म। सादिया बता सकती है, उसने नोट किया होगा। और जैसे हमने डिसाइड किया था कि अच्छा हम नाउन्स, क्योंकि ये नाउन है ना, तो नाउन्स की डिटेल में भी फिलहाल नहीं जाते इस स्टेज पे। बस इसमें अल का है कि अगर अल कौन से वाला है इसमें, शायद जी, ये तो कोई बस डिटेल बताना यही है चाहेगा? कि ठीक है जी, कोई बताना चाहता है अल के बारे में? सिर्फ नोट तो किया, लेकिन बहुत लंबी डिटेल है उसकी कि पता नहीं, अलिफ अल तो जिनसी और अल, हाँ 4 ऐसे तरह था के कुछ। हैं, बस ये खैर इस्तकरारी और कसीर वाला है जिसमें कसरत पाई जाती है। कसरत तो इसके मानी ही है ना, कसरत तो इसके मानी ही है, कौसर के ही। इनमें से ये अल की भी किस्म है ना, एक हम्म 3 किस्में है। एक वो है सबब की वजह से, और एक ये जिन्स की वजह से, हम्म और एक अत्फ के, सॉरी, मारफा बनाने के लिए, मारफ बिल्लाम जो होता है, अलिफ जी लाम मार्फा मारफा के लिए बनाने। लगता है ना। हाँ, और ये कौन सी, ये किसके लिए है, ये कौन सी है? ये हर्फी है ना जो मार्फा बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ। हाँ जी। हाँ, तो एक खास कौसर। अच्छा देखो, फिर इसमें मेरा ख्याल है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होगा। बाय चांस मैं ना सुन नहीं पाई इसकी, उन्होंने क्या उसको एक्सप्लेन किया, मैं नहीं सुन बहुत पाई। लंबी, 4 अच्छा, तरह के अलिफ उन्होंने बताए थे, हाँ। जिनसी, इस्तकरारी, खारजी और ज़हनी, और सारी 7 एग्जांपल भी दी, लेकिन वो नहीं नोट हम्म कर सकी। तो हाँ, नहीं कोई बात नहीं। देखो, हमारे लिए जो हमें कन्वीनियंट है, हमें जितना हम अभी याद रख सकते हैं वो यही है ना, कि अगर इसको, बल्कि कौसर के, इसकी एक्सप्लेनेशन भी फिर वही बात है कि बहुत डिटेल में जाएगी। तो अल कौसर, अगर इसको मारफ बिल नाम जैसे अभी हम बात कर रहे हैं वो ले लें, तो यानी एक खास कौसर यहाँ मुराद है। तो वो जन्नत में जैसे एक नहर का नाम है ना, जो अगर हम उसको इस तरह से ले, तो वो एक नहर है, एक हौज है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया जाएगा। लेकिन अगर कौसर यहाँ पे यानी हम वो जिन्स के लामे जिन्स के तौर पर ले लें, तो कसरत इसका मतलब है। तो बहुत ज्यादा, यानी किसी चीज का मिलना, और वो बहुत ज्यादा क्या है, वो उसकी भी फिर तफसीर है कि यानी हर खैर और बरकत, इसी तरह से बहुत ज्यादा कसीर तादाद में आता है, कौसर जी अता वैसे की। उन्होंने यही बताया था कि हम्म, अहले अरब इसको ऐसे ही बोलते हैं जिसमें बरकत ज्यादा हो, हाँ, हर तो तरह की कौसर खैर बोलते बरकत हैं। रसूलुल्लाह जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की, चाहे वो विजडम की हो, चाहे वो मिरेकल्स की हो, चाहे वो फॉलोअर्स की हो। राइट, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे हैं कि उनको सबसे ज्यादा अता हुए। बाकी पिछले अंबिया की देख लें, सालों सालों तबलीग की, और कितने थोड़े थोड़े से उनको फॉलोअर्स मिले उनकी जिंदगी में, है ना। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आपने अपने लाखों फॉलोअर्स देख लिए, सुभान अल्लाह। तो
तो मेरा ख्याल है कि फिर हम इसको आगे आगे जाते हैं, ठीक है ना? इतना एक समझ चीज जी बीच में छूट गई ना कि जो इन्ना होता है, इसकी एक इसम होता है और एक इसकी खबर होती है, इन्ना ये का इसको इसम थोड़ा और सा इन्ना की खबर। तो इसमें अब ये है कि जो इन्ना होता है ये मुब्तदा को नस्ब में ले जाता है ना, तो अब यहाँ पे हम ठीक है। देखेंगे कि यहाँ पे नस्ब वाला इसम कौन सा है, तो फिर हम्म, इसमें इन्ना ये बना था इन और ना, जो अटैच जमीर होती है वो मफूल की होती है ना, तो फिर इसमें वो जो ना की जमीर है वो हम इसको इन्ना का इसम मानेंगे, और उसके बाद फिर जो आता इन्ना कल कौसर, ये जो होगा पूरा ये आगे उसकी खबर बनेगी। तो सही यानी है। कि वो बता रहे थे कि इसमें नाहनु जो है ना वो इसका मतलब ये है कि नाहनु आता ही ना, लेकिन नाहनु क्योंकि वो हालत रफ वाली है, जबकि इन्ना का जो इसम होता है वो हालत नस्ब में होता है, इस वजह से अटैच ज़मीर को हम लोग इसका इसम माने। ये यानी जो बस नून, इसलिए हाँ ये जो सेपरेट करके लिखा हुआ है इन्ना और ना, है ना, दो है ना इसमें के बेशक हम, तो बिल्कुल ठीक है। अगर वो नहनु हो तो वो हालत रफा की ज़मीर होती है, और चूंकि इन्ना के बाद हालत इसम में नसब में आना है, तो इसलिए वो नून अलिफ ना जो है वो नसब की ज़मीर इन्ना इन्ना हो गया। ठीक है। जैसे मुझे वो याद आ गया कि एक वो है ना, बल्कि उसमें तो ताकीद के लिए फिर अल्लाह ताला ने इन्ना नहनु नव्वलना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, इसमें भी वही है कि उसमें तो नहनु की ज़मीर आ भी गई सेपरेटली, इन्ना करके बेशक हम, और फिर नहनु आगे आ गया। सुभान अल्लाह, क्या कोई फसीह किताब है, सुभान अल्लाह, मौजज़ा है ना कुरान इटसेल्फ। अगर इसकी आप हर चीज को देखें तो एक इटसेल्फ एक मौजज़ा है कि कैसे अल्लाह ताला ने अल्फाज का चुनाव किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ठीक ये है। भी बता रहे थे कि इसमें ये जो का सीगा ये का की ज़मीर आई है, तो इसका मतलब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खास थी, इस हम्म, अता में आपका कोई शरीक नहीं है, ये भी बता रहे थे कि का की ज़मीर इस वजह से आई है कि खास अता आपके लिए आई। बिल्कुल सिंगुलर के लिए है कि आपको अता की ये कौसर, बिल्कुल ठीक। बारकल्लाहु फीकुम। ठीक है, आगे चलें या कोई कुछ ऐड करना चाह रहा है? चलें और ये फसल। भी सिफत जी। एक और रहेगी कि इसमें अल्लाह पाक ने माजी का सीगा इस्तेमाल किया है, कि मतलब ये कि क्योंकि अभी अता तो करनी है, लेकिन माजी क्योंकि वो डेफिनेट होता है, तो इसका मतलब ये कि माजी का सीगा इस्तेमाल करके अल्लाह पाक ने फरमाया कि आपको अता कर दी गई है, तो ये भी है हम्म, इसमें। जैसे हम किसी भी दुआ के लिए दुआया कलिमात सारे मावी में होते हैं, या जो कुरान पाक में हालांकि फ्यूचर में होने वाली चीजें हैं, वो सारी पास्ट टेंस में अल्लाह ताला बयान करते हैं उनकी डेफिनेट डेफिनेट सिचुएशन को शो करने के लिए कि लाजिम होगा। हालांकि जैसे भी हम बात करें कि जन्नत में एक नहर है तो वो तो दी जाएगी ना, लेकिन अल्लाह ने कहा दे दी। सुभान दे अल्लाह, दी बिल्कुल गई, बिल्कुल। खाली वादा ही नहीं करती, दे भी दी है। सुभान अल्लाह, बिल्कुल ठीक। और जिस वक्त ये मक्का में ना, अगर हम वो हौज़े कौसर ना भी मुराद लें, वैसे भी जो अभी हम बात कर रहे थे कि कितने फॉलोअर्स, तो वो भी अभी तब कहाँ थे तब थोड़ी जी थे, जी मक्का मक्कन सूरा है, तब तो भी बहुत थोड़े थे, तो वहां कहाँ कौसर मिल गई थी। लेकिन वो भी फ्यूचर की आप समझ लें कि बिल्कुल डेफिनेट, इसीलिए उस वक्त तो नहीं मिला हुआ था, कसरत जो है वो उस वक्त नहीं मिली हुई थी, चाहे दुनियावी लिहाज से जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ब्लेसिंग्स मिली या जन्नत की जो नहर है, दोनों ही बाद में मिलने वाली थी, लेकिन मादी में उसको बयान किया। बिल्कुल ठीक है। बारकल्लाहु फीकी। समीना जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? ये भी उन्होंने साथ ये हदीस इसीलिए कोट की थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा मुस्कुरा दिए, सर नीचे किया तो ऊपर उठाया तो मुस्कुरा रहे थे, तो सहाबा ने पूछा क्या हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुझे कौसर अता की गई है। सुभान अल्लाह। इस सूरत की शक्ल में तो कर ही दी गई ना, सूरह जब नाजिल होगी तो इसका मतलब मिल ही गई है ना। सही। ठीक है। फसल्ली लिरब्बिका वनहर। जी, कौन आना चाह रहा है? जी जी नौशीन। फसली जो है फ जो है हर्फ अतफ है, ठीक तो है। इसका मतलब ये है कि पिछले जुमले से कनेक्टेड है, पिछला जुमला जो है मातूफ अलैह बन जाएगा और ये मातूफ हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, अब स्वाद लाम लाम कसरा और शद्दा ये बता रही है कि ये बाबे तफईलुन से है, बाबे का है। फ़अल और युफ़अइलु से, राइट, तफ़ईलुन। सल्ला युसल्ली। ठीक है। सल्ला युसल्ली, तो ये पूरा ट्रीटेड होगा, सल्लवा युसल्लिबु,
तुसल्लिबु, सल्लिब, सल्ली, क्योंकि ये फेल अमर बना है। ये फेल अमर है, तो इसके अंदर जो है जमीर छुपी हुई है अंता की। सल्ली, इसका ये सल्ला युसल्ली यहाँ लिखा हुआ भी है, राइट? सल्ला युसल्ली, तो युसल्ली से जब फेल अमर हमने बनाया, हाँ, तो वो मुझे बताइए जरा फेल अमर कैसे बना, और ये वाली फॉर्म कैसे आ गई इसकी, सल्ली वाली फॉर्म। युसल्ली तो यहाँ लिखा हुआ है ना आपके सामने, ये लिखा हुआ सल्ला युसल्ली, तो हमें पता चल गया कि बाबे तफईल है, तो उससे सल्ला युसल्ली बना, ठीक है। तो युसल्ली से ये सल्ली कैसे बना? कैसे बनाते हैं फेल अमर? अभी जो हमने पूरा पिछले उसमें अतवा में डिस्कस किया था, उसी तरह से वाव जो है इसका चेंज हो जाएगा पहले या में, ठीक है, और सलिया हो गया, और सलिया से फिर युसल्ली बन गया। नहीं, हाँ, सल्लिया से तो सल्ला बन गया ना, क्योंकि वो या स्ट्रॉन्गर है, वो नहीं जाता, तो उसकी जगह पे फतहा, ये स्टैंडिंग अलिफ आ गया, या अलिफ सगीरा कह लें आप, या खड़ा जबर कह लें आप, वो आ गया सल्ला, और युसल्ली उसी पैटर्न पे बन गया। अब फेले अमर के लिए मैं पूछ रही हूँ, फेले अमर के लिए हम क्या करते हैं कि हमने सुकून देना होता है एंड पे, लाम कलमे को सुकून देंगे, तो और यहाँ तो लाम के नीचे कसरा है, ये कैसा फेले अमर है? ये लाम सुकून कलमे थोड़ी है। ये तो आइन कलमे के नीचे कसरा है। अच्छा, ठीक है, तो लाम का हमने ड्रॉप कर दिया है, क्योंकि अजवफ का ये उसका नाकिस का कायदा है, हाँ, कि या उसकी जो ड्रॉप हो गई है वही निशानी है कि ये साकिन है, ठीक है। अगर या मौजूद होती इसके अंदर, जैसे यहाँ पर है, तो युसल्ली, इसका या का होना ये बता रहा है कि ये हालत रफा में है, लेकिन या का ड्रॉप होना हमें बता रहा है कि ये अमर है, हालत सुकून में है, ठीक है। और वो मतलब और भी कुछ ऐसे अल्फाज हैं, जैसे वतलू, राइट, वतलू, और तिलावत कर, तो हालांकि वहां पे लाम पे हमें दम्मा नजर आ रहा है, लेकिन वो उसका जो है वो वाव हटा हुआ है, वो उसका ड्रॉप होना ही निशानी है कि ये हालत सुकून में है। तो इनके जो जो नाकिस हैं, उनके हालत सुकून में होने की निशानी क्या है कि एंड वाला उनका हरफे इल्लत जो है वो ड्रॉप हुआ है, तो फसल्ली फेले अमर है, बिल्कुल ठीक हो गया। चले, फसल्ली li रब्बिका, ये फेल बिल फाइल है, इसमें की फाइल मौजूद है, और ये क्या कहते हैं हाजिर के सीगे से बनता है। ये हो गया। फिर इसके बाद हम अगले हर्फ पे आते हैं, ली रब्बी का। ली जो है हर्फ जारा है, रब्बी का जो है ये मुरक्कब इजाफी है, रब्बी का मुरक्कब इजाफी है। फिर वन हर वाव जो है हर्फ अतफ के तौर पे आया है यहाँ पे, और फिर जो अगला आ रहा है इन हर, ये जो है फेले अमर है, और ये भी फेले अमर है। ये वाहिद भी है, मुज़क्कर भी है, और हाजिर का सीगा भी है इसमें। वन हर तो फेले अमर है ना। नहरा यनहरु से इसमें हाजिर के सीगे से अमर बनेगा ना, अंता की ज़मीर इसमें भी ठीक है, होगी, तनहरु से तनहरू से बना। ये जो है अनहर जो है वो मातूफ है फसली रब्बी का था, और ये दोनों मिलके फिर मुरक्कब अतफी बन के फिर ये पिछले उसके साथ अतफ हो रहे हैं। अब और नहरा यनहरु से हम या को हटा, तनहरु अगर हो, तनहरु तो ता हट जाएगा, और हम हा को देख के हमने इनहर कर दिया उसको, है ना, यानी फतहा या कसरा हो तो दोनों सूरतों में कसरा लगता है, उसको सुकून दे दिया। तो यहाँ सुकून नहीं नजर आ रहा हमें, बिल्कुल वाव के साथ जोड़ने के लिए।
है ना, वा इन हर नहीं, वाव के साथ जोड़ना है तो उसको डायरेक्ट उसके साथ जोड़ दिया, ये निकल गया अलिफ। इसको हमजातुल वसल कहते हैं ना, है ना। बिल्कुल हम और जब उसको हाँ अत के वाव से जोड़ा तो वो वन हर बन गया। ये कंप्लीट जो क्योंकि जुमला जो है फेले अमर से शुरू हो रहा है, तो ये जुमला इंशाइया होगा। जी, पहले अमर वाला जो है वो जुमला इंशाइया बनता है, ठीक है बिल्कुल। फेले हसल इंशाइया से मैंने, बना है। हाँ अब ये क्या कहते हैं, पिछली आयत से कनेक्ट होगा ना, क्योंकि वो इन्ना ये फसली फा से कनेक्ट हो रहा है। इन्ना जो है इसका इस्मु इन्ना और वो था, अब ये खबरू इन्ना पूरा मिलके बनेगा या ये अलग अलग भी होंगे? देखें, अब इसमें मैंने चूंकि सुना नहीं है इसलिए मुझे तो खैर इसमें कुछ और भी लग रहा है। अब ज़ाहिर है मैं वो उसमें बोल नहीं सकती, आप लोगों ने सुना हुआ माशाल्लाह, इसलिए मैं आपसे सुन रही हूँ कि आपने क्या सुना उनसे कि सुनी हम्म मैं भी नहीं सुन पाई, बस सुना ही सुना था कि बहुत लंबी है। हाँ, नहीं नहीं, वही तो बस ऐसे कुछ और मसरूफियत रही तो उस वजह से नहीं उसको मैं कर पाई। तो यानी मुझे तो ऐसे लग रहा है, यानी आतफी कहा था उन्होंने, और कैसे फिर कनेक्ट किया अगर आतफ कहा है तो कोई इसको बताएगा? ये हर्फ सबबिया लग रहा है ज्यादा। हाँ सर ये पहले वाला भी तो पहले अम्र था ना, फसल, तो इसकी तरफ नहीं लौटाया था नहीं तो नहीं, फ इटसेल्फ, फ अगर आतफ है, हरफ आतफ है, तो ये किस पर आतफ हो रहा है? इसका मातूफ अलैह क्या है? ये पीछे ही जाएगा, पीछे यहाँ से कहाँ से वो आतफ हो रहा है, ये मैं कह रही हूँ। ये तो ये देखो, फ अगर हमें क्योंकि फ जो होता है ना वो कंडीशन भी तो होता है, कंडीशनल भी तो होता है। खैर यहाँ पे भी हरफ आतफ लिखा हुआ है, बट मुझे थोड़ा सा इसमें गड़बड़ लग रही है, मैं इसीलिए मैं बोल नहीं पा रही। आप लोगों में से अगर किसी ने सुना है तो बताइए कि आमिर सुहेल साहब भी इसको हरफ आतफ ही कह रहे थे फ को? कि मतलब उन्होंने कोई डिटेल बताई नहीं, लेकिन ये बता रहे थे कि जैसे कोई शर्त आता है ना, तो जवाब शर्त में ये फा लगता है, हाँ हाँ, ये मैं बताया मैं वही कह रही हूँ, देखिए यानी इसीलिए मिस ना। सबब की वजह से। हाँ, सबब की वजह से। ये हाँ, इसको हम हरफ अत्फ नहीं कहेंगे, मुझे तो नहीं लगता कि हम इसको हरफ अत्फ कहेंगे। फ को हरफ अत्फ फा होता है, डेफिनेटली होता है, लेकिन यहाँ पर क्या ये हरफ अत्फ के तौर पर आ रहा है? नहीं, क्योंकि पीछे ये नहीं, उसका मातूफ अलैह नहीं है पीछे, ठीक है। तो ये कंडीशन के तौर पे कि जब ऐसा हो जाए तो फिर आप ऐसा ठीक है। कीजिए, जैसे इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह, राइट, वराइत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका। वहां जो फ था ना, यानी इज़ा, उन्होंने कहा कि इज़ा जो है वो ज़र्फ के तौर पर भी आता है और इज़ा शर्तिया भी होता है ना। तो फिर वो जवाब शर्त के तौर पे फसब्बिह इस तरह से है, लेकिन यहाँ पर वो ऐसा कुछ भी नहीं है, इज़ा भी नहीं है, ठीक है। लेकिन कभी कभी मतलब वो जो है यानी ये जवाब शर्त आ जाता है, यानी आप कह लें कि महजूफ है उसमें, या उसको जो भी नाम दें कि हमने आपको कौसर अता कर दी। और जैसे अभी हम कह रहे हैं कि अभी कौसर अता तो नहीं हुई, अता तो नहीं हुई, राइट, लेकिन आप कह लें कि अगर उसकी खुशखबरी आ गई सूरह कौसर की शक्ल में या फ्यूचर में मिलेगी, ठीक है। तो जब चले उसकी खुशखबरी भी आ गई सूरह कौसर की शक्ल में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली तो अल्लाह ने दे दी ना, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान थे या उनकी वो तानों से यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बेटों की डेथ हुई, तो अल्लाह ताला ने ये अता तो कर दी ना उनको, ये खुशखबरी ही अता कर दी, तो आप उसके शुक्राने के तौर पर जो है वो ये अल्लाह ताला याद आ गया कि क्या। अब आपने करना क्या है, अब आपने करना क्या है, अब आपने ये करना है, अब तसल्ली है हाँ रब। एग्जैक्टली, तर्जुमा पढ़े तो सारा पता चल जाता है कि हाँ ये अब हमने अता किया है तो अब आपने क्या करना है। हाँ, तो ये हरफ इस अत्फ का वजह ना से हुआ, ये फिर फा हरफ जी, अत्फ नहीं उस होता वजह फिर। से सबब हो गया। एग्जैक्टली राइट, तो मतलब यहाँ पे जो उन्होंने लिखा हुआ है, यहाँ पे भी फा हरफ अत्फ लिखा हुआ है, तो आई डोंट एग्री विद दिस, ये फा हरफ अत्फ के तौर पर नहीं यहाँ पे आ रहा। कंफ्यूजन वैसे हो रहा है। उसके साथ हरफ अत्फ में लिखा होता है, लेकिन उन्होंने भी यही बताया था कि ये सबब की वजह से आता है कि ये ऐसा हो जाए तो ऐसा करें। हाँ लेकिन जब बिल्कुल, हरफ अत्फ हम पढ़ते हैं तो उसमें होता है कि सुम्मा ये और वाव। हाँ हरफ अत्फ होता है फा, लेकिन यहाँ पे हरफ अत्फ के तौर पर नहीं आ रहा, ठीक है, यही हम बात कर रहे हैं, यहाँ अत्फ नहीं है इसका किसी पर, ठीक है।
تو یہاں پہ سبب کی وجہ سے آ رہا ہے تو ایسے کیجیے. اگر یہ اس طرح سے ہوتا نا کہ یہ کنیکٹڈ ہوتا تو یہ آیت کے اینڈ میں تو نہیں بنی ہوئی ہوتی, پھر لام الف یا سم تھنگ آف دیٹ سارٹ, وہ کنیکشن والی چیز. یہاں پہ پیچھے یہ والی جو ہے نا یہاں پر, ہاں بالکل ٹھیک ہے, وہ بھی ایک ہے. مجھے یہاں پہ لکھا ہوا ہونے کی وجہ سے حرف عطف بولا تو, لیکن وہ کنونس نہیں ہو رہی تھی اندر. ہاں نہیں, ہاں اس طرح سے نہیں ہے, ٹھیک ہے. فصلی لربک وانحر, تو ہم نے دیکھیے نحر ینحرو سے ہم نے فعل امر بھی بنا لیا, آپ نماز پڑھیے. اور یہ واو عطف ہے, یہ والا جو واو ہے نا یہ واو عطف ہے, یہ صلی پہ عطف ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. نماز پڑھیے اور قربانی کریں. تو خیر تفسیر کی تو یہ کلاس نہیں چل رہی, لیکن سبحان اللہ یعنی تفسیر بھی ہم مطلب دیکھ لیں کہ دیکھیں یہ دو چیزیں نماز اور قربانی جو ہے نا یہ ہمیں اس کے کہہ لیں کہ شکرانے کے طور پہ یا اللہ تعالیٰ کی فیورز کے جواب میں ہمیں یہ کام کرنا ہے. ان شانئک هو الابتر. جی اس کو کون کرے گا؟ آخری آیت. جی میں کروں. جی اچھا, انا پھر وہی حروف مشبہ بالفعل آ گیا, اور شانی آ یہاں پہ اب یہ فتحہ کے ساتھ شانی آ آیا ہے, تو یہ اس کا وہی خبر ہوگی. انا کا سوری اسم ہو گیا. اسم ہوگا. اور جی کا ضمیر جو ہوگی یہ آپس میں مضاف مضاف الیہ بنیں گے. مضاف مضاف الیہ مل کے انا کے لیے یہ انا کا اسم ہو اسم جائے بن گا. گیا. جی بالکل ٹھیک ہے. ابھی ہم نے بات کی اور کہ جب اسم کے ساتھ ضمیر جڑے گی تو مرکب اضافی ہی ہوگی ہمیشہ, تو اس کے ساتھ مل کے یہ انا کا اسم ہو گیا شانی کا, ٹھیک ہے. اچھا, یہ شانیہ کا بھی تھوڑا سا ٹریٹمنٹ ہے, وہ بعد میں بتاتی ہوں, پہلے یہ پوری اس کا کر لیتی ہوں. اس کے بعد ہوا جو ہے یہ دوبارہ سے پھر مبتدا بھی ہے, اور اس کا بتایا تھا کہ یہ ضمیر وہ بھی ہوتی ہے, حصر کے لیے بھی آتی ہے, اور اس کو ضمیر فصل بھی کہہ سکتے ہیں. اور ابتر جو ہے یہ پھر اس کا اگر ہوا مبتدا ہے اور ابتر اس کی خبر. اب یہ دیکھنا ہے کہ خبر یہاں پہ معرفہ آئی ہے, تو پھر ہوا کا انہوں نے بتایا تھا کہ جو ضمیر فصل اگر ہم اس کو مانے تو اس کا کوئی اعراب نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مطلب ہی کا مفہوم اس میں پایا جاتا ہے کہ بے شک آپ کا دشمن وہی ابتر ہو جائے گا. صحیح. ٹھیک ہے, تو حصر کے لیے اگر حصر جی کے لیے مانے تو ہاں جی ہی کا مفہوم دے گا, اور اگر اس کو ضمیر فصل بولے تو اس کا فصل کا کوئی اعراب نہیں ہی ہوگا. کا مفہوم انگلش والا ہی کہ اردو والا ہی؟ ہی نہیں, اردو والا. آپ کا دشمن ہی خود ہوا کا ہی مطلب مطلب انگلش میں ہی ہوتا ہے نا. جی جی وہ تو ہی ہوتا ہے. ہاں جی اچھا, آپ نے جب ہی بولا نا تو میرے ذہن میں وہ آ رہا تھا. اچھا اچھا, نہیں وہ ہاں ہی ہے اردو والا ہی حصر کے ٹھیک لیے جو ہے. صحیح. ہے, تو یہ ہو گیا. اور اس کے بعد شانیہ جو ہے اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ شین نون اور حمزہ ہے, اور یہ دو باپ سے آتا ہے, باپ فا اور سین دونوں سے آتا ہے یہ. اور جب باپ سین سے آئے گا تو شانیہ ہوگا, اور یشناؤ اس کا مضارع بنے گا. اور حمزہ جو ہے یہ ڈیلیکیٹ لیٹر ہوتا ہے, تو اس کو کوئی نہ کوئی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے, چیئر چاہیے ہوتی ہے, تو یہ پھر یا کی اس کو چیئر دی تو شانیہ ہو گیا یہ. ٹھیک ہے, کس کی چیئر دی اس کو؟ یا کی دی یا کی دے دی, شانیہ. اس طرح سے جیسے لکھا ہوا ہے. صحیح ہے. کہاں لکھ رہی ہیں آپ؟ یہ اچھا میں نے یہ ہائی ٹھیک لائٹ کیا. ہے جی, شانیہ کس کو چیئر دے دی. اور اس کے بعد یہ شان یون بتا رہے تھے کہ اسم الفاعل ہے, یعنی کہ تیرا دشمن تو یہ ہو گیا, یعنی کہ یہ لکھا ہوا تھا. اور شانیہ جو ہے یہ بس یہی تھا نا, صفت بھی بتانا تھا اس میں. اسم الفاعل کی اچھا, یہ مجھے اس میں تھوڑا سا تھا کہ اسم الفاعل کیسے بنا, الف کی وجہ سے یہ ہم اس کو اسم الفاعل کہہ رہے ہیں شانیہ. ہاں یعنی دیکھو شناؤن, ہاں الف, یہ والا جو الف آیا ہوا نا بیچ میں شین کے بعد جو الف آیا ہوا یہ روٹ ورڈ میں تھوڑی ہے, رائٹ. تو جیسے ظلم ہے تو ظالم الف لگاتے ہیں نا بیچ میں, فاعل کے وزن پر آتا ہے. اسم الفاعل ہمیشہ فاعل کے وزن پر آتا ہے, تو یہ شانیون ہے نا, شانیہ, رائٹ. تو اس لیے یہ اسم الفاعل ہے نا. جی جی بالکل, یہ آپ پھر نے اسم روٹ ورڈ کیا الفاعل بتایا تھا ابھی؟ شین نون اور ہاں, تو حمزہ. الف تھوڑی ہے اس میں, تو الف جب آیا ہاں تو وہ اسم الفاعل بننے کی وجہ سے آیا, یعنی فاعل کے وزن پہ ڈالنے کی وجہ سے شانیون بنا, رائٹ. ہاں, تو پھر وہ شانیہ ہو. جی ان کی وجہ سے شانیہ ہو گیا, مضاف ہو گیا, اور یہ کا کی ضمیر مضاف الیہ. بس یہ چھوٹا سا تھا اس کا. صحیح. اور الابتر جو ہے یہ جو ہے نا اس کا مطلب ہے دم کٹا, یعنی کہ جس کی یہ اس کی ڈیٹیل یہ بتا رہے تھے. اور یہ اس کا ہوا کے لیے یہ پھر وہ خبر بنے گا نا, مبتدا اور اس کی ابتر
یہ اس کی خبر بن گیا اور یہ یہاں پہ خبر جو ہے یہ معرفہ آئی ہے. کیوں؟ مقدم ہوگی اس وجہ سے. مقدم تو نہیں ہے. تاکید کے لیے. مقدم کہاں ہے؟ مقدم تو ہوا ہی ہے نا. اگر خبر کہہ رہی تو اینڈ پہ ہے خبر. مقدم کہاں؟ مقدم کا تو مطلب ہے پہلے خبر کو لے آئے اور مبتدا کو بعد میں لائے. تو کیا اس کے بعد میں کچھ ہے؟ خبر جب معرفہ آتی ہے تو تب بھی مقدم ہوتی ہے نا. نہیں, اس میں یہاں پہ تاکید تاکید کے مفہوم کے لیے, کیونکہ جب بھی کسی چیز کو ہم تاکید کے لیے مطلب یہ تو اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دشمن ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اسٹریس دینے کے لیے جب بھی وہ ہوتا ہے تو وہ قبر کو. ہاں اچھا. اور ویسے یہاں پہ مقدم. صفت مشبہ لکھا ہوا ہے. صفت مشبہ پہ مجھے خود ابھی تھوڑا سا اس پہ پڑھنا ہے. صفت مشبہ ہم نے شیخ صاحب کے ساتھ نہیں پڑھا ہوا. یہاں لکھا ہوا ہے صفت مشبہ الابتر کو بطرن سے صفت مشبہ ہے. فرسٹ ٹائم دیکھ رہی ہوں. ہاں نہیں میں نے دیکھا پہلے بھی ہوا لیکن میں اس پہ وہ پڑھ نہیں سکی اس کو کہ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا صفت مشبہ. شیخ صاحب کے ساتھ ابھی ہم نے نہیں یہ ٹاپک پڑھا. اگر کسی کو پتہ ہے کچھ اس پہ بتانا چاہتا ہے تو بتا دیں. موسٹ ویلکم. ورنہ پھر نام سے تو صفت یہی لگ رہا ہے جیسے صفت سے مشابہ ہو. نام سے تو یہ لگ رہا ہے, باقی ڈیٹیل کا نہیں پتا کیونکہ عامر شیر صاحب نے بھی اس کے بارے میں نہیں کچھ بتایا. ہاں لیکن یہ صفت مشبہ. ان کی بک میں ہے یہ ٹاپک تو اس پہ ہم بات کر لیں گے انشاءاللہ. میں کچھ تو پڑھا ہوا نہیں ہے ابھی میں نے انشاءاللہ. ڈکشنری ٹائپ کی اس میں جب اسم کسی بھی سپرلیٹو ڈگری میں ہائیسٹ ڈگری کا کرتے ہیں نا کا صیغہ مشبہ استعمال تو ہوتا ہے. سپرلیٹو ڈگری میں آ جائے تو وہ صفت مشبہ ہوتا ہے. تب یہ صفت مشبہ استعمال کرتے ہیں جب مبالغے کا صیغہ یعنی سپرلیٹو ڈگری ہائیسٹ صحیح. ہاں وہ تو وزن تو اس کا وہی ہے. افضل اکبر اصغر رائٹ. ابتر وزن تو وہی ہے. صحیح. چلیں ٹھیک ہے الحمدللہ. میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ ہیلپ تو ہمیں مل رہی ہے نا چیزوں چھوٹی چھوٹی صورتوں کو انڈرسٹینڈ کرنے میں. بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہمیں چیزیں نہ بھی یاد رہیں تو مین چیزیں تو ہمیں یاد رہیں گی نا. کہ جیسے ابھی اسم الفاعل ہے شانیہ اسم الفاعل ہے یعنی کہ دشمنی کرنے والا. رائٹ. ایکچولی تیرا دشمنی کرنے والا اس کو دشمن ہی لکھا ہے وہی بے نام و نشان رہے گا. صحیح. ٹھیک ہے الحمدللہ. کسی کو کچھ ایڈ کرنا ہے یا وائنڈ اپ کریں پھر ہم انشاءاللہ. چلیں انشاءاللہ پھر میرا خیال ہے کہ الحمدللہ کلیئر ہے سب کو جتنا کچھ ہم نے ڈسکس کیا ہے. پھر انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. وإياكم.